Hello. Okay. We'll discuss about guidelines to select supplier. Okay. Today we will discuss about how you going to select a vendors. While selecting vendors, what are the criteria parameters we need to consider? How the flowchart works. See. Okay. While selecting a vendor for any items for any particular single item, there will be a multiple vendors who are going to support for that item. From last 10-15 years there are multiple vendors who are supporting for same item whenever the require comes whenever the require based on the scenario based on the situation we will go with the different vendors. Sometimes vendor A may not able to fulfill your requirement, that time we can go for vendor B may not able to do that, sometimes we will go for vendor C. Likewise there will be a multiple vendors, right? For any single item for any particular item there will be multiple vendors. In that cases how you are going to select the vendor, right? This is what we will discuss about guidelines to select the vendor. How you going to select the vendor? First, what happens whenever the request comes to your organization or your department, procurement department, purchase request or purchase intent or purchase requisition, right? What you need to do, your first step is, what you need to do in the first step whenever the request comes to a procurement department needs to analyze the request, right? For in the first step in the P2P cycle, what is the first step? You need to analyze the request. What is the request? What is the material? What is the specification? Likewise, whenever you receive while doing the supplier selection also, while selecting supplier, what you need to do? First, you need to analyze the request. First, once you receive guidelines to select vendors. Okay. Once you receive purchase requisition, procurement department. Once procurement department receives a purchase request or purchase requisition, what they will do? They will analyze the request. In the first step, what they will do? Whatever in the P2P cycle, first they will analyze the request. What is how they will analyze? Is it a regular material or it is a new material? First, they will analyze what are the material required, what is specification, quantity, everything they will analyze. After that, what they will do? They will check whether this is a regular material. Regular material in the sense ನಾವು previously ಈ material ಏನಾದ್ರು purchase ಮಾಡಿದ್ವಾ or this is a new material, this is the first time we are going to purchase it, right? Is this a new material or it is a regular one, old material which we are procuring from last couple of years? ಹೌದಾ? If it is existed product we will have a vendor details in a vendor master data, purchase info record, material master, right? If this is a new item, there will not be any vendor details for that for that new product. In that cases what we need to do, we need to go for the new vendor, right? What they will do, they will analyze the request. What they will do, is this a regular material or is this a new product? What they will check, is this a regular material, regular in the sense existed existed product or old material, regular material, or it is a new one. If it is a new, there will not be any vendor details. If it is a old one, it's a regular one, in the previous now if you procure this item before, and then there will be a vendor detail, there will be a transaction detail ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ, material vendor detail, material master detail ಇರ್ಬೋದು, vendor master detail ಇರ್ಬೋದು, purchase info record ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. If this is the existing product, there will be a vendor details, vendor contact details ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ, so that we can go for any vendor, multiple vendor ಇರುತ್ತೆ, that we need to ಅವ್ರ ಹತ್ರ we will select a one vendor, final vendor. If it is a new product, we need to go for
vendor onboarding process, right? See, if this is a, what they will do, they will analyze, is this a regular material or a new one? If this is a regular, if yes, is there any annual contract? If this is a regular material, if this is a regular material, what they will do is, any, do we have any annual contract? Annual contract, in the sense, what they will do, while doing negotiation, the price commit ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, if you are expecting a more negotiation and vendor is not ready, buyer is not ready, what you will do, you will commit a agreement, you will do some agreements saying that for next few years, for next 1 year, for next 6 months, we are going to purchase this item from your company only, from your organization only. That contract you will do, huh? A contract ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you will negotiate some price. Say for example, he quote you 150 rupees per piece per product, and you are expecting 120 rupees, and he is not ready. And see what happens. Last time, you procured this at 120. Last time you procured this item at 120, and this time, due to some any changes in the market, any changes in the labor charges, machinery charges, whatever it may be, parameter, and now this time they are going to give the same product at 150 rupees, they are not at all agreeing for 120. And this is the in this scenario, your procurement managers will not agree to purchase this item at 150 rupees. Why? Because last time you procured this at 120 rupees. ಹೌದಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 120 rupees ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ 150 ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ 30 rupees ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 30 rupees ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬಜೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಈ ಟೈಮ್ 30 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್? Procurement, as a procurement engineer, as a procurement analyst, what your role is to get that item to 120 rupees. ಅವಾಗ 150 rupees ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಲಿ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ PO. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 120 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈಗ 150 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೀಸನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನೋಡಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಲೇಬರ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಸಡನ್ ಆಗಿ 30 rupees ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸಸ್, ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಈ ಟೈಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, PO ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಹೌ ವಿಲ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್? That time, your organization seniors, your organization managers, your procurement manager will not agree to purchase the same product higher price. ಹೌದಾ? ಸಡನ್ ಆಗಿ 30 rupees ರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ವೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, annual contracts. It may be for 6 months, it may be for 1 year, it may be for 2 year, it may, whatever it may be. It's again, it depends on the product criticality and product consumption. It is a, ನೀವು ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 10,000 lakhs ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 6 month ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವೀಕಲ್ಲಿ 1-2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಮಂತ್ಲಿ 10-15 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. 1 yearಗೆ 2 yearಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಲ್ಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ 6 months, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ 1 year. If that material is not required in bulk, you are using 10 quantities, 15 quantities in a month, 100 quantities in a year. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? You need to go for 1 year, 2 year contract. What you will do? ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವಾಗ? ಸೇ, ಈ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡು, ಸಡನ್ ಆಗಿ 30 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, PO ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೇ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡು, ಈ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡು, 120ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಡು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿಸ್ ಐಟಮ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 year, 2 year ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡು, ಇವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾವು ಈಗಲೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಈ ಐಟಮ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಆ ಐಟಮ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಆ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, if he got a order confirmation now only, he will get negotiate some amount.
ಆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅವ್ನು ಈಗಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಈಗಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಅವ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 year 2 year. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್, ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ದಿ ವೆಂಡರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಯಾವ ತರ ನೀವು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ತರ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ತರ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ತರ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಬೆಟರ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ದಟ್ PO. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾವು 1 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡ, 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 1 ವರ್ಷ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿಲಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಷಿನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆವಾಗ ಆ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು PO, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ 120ಗೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡೋ, ವಿಲ್ ಡೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 year 2 year. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ರೈಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಟ್ 120 ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂದ, ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಹೌದಾ? ಈ ತರ ನೀವು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ವೆಂಡರ್. ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಂದ್ರೆ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದ್ರು ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವ, ಬೇರೆ ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಹತ್ರ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದೀವ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಂಡರ್, ಎನಿ ಅದರ್ ವೆಂಡರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ a problem. That in that scenario he can take a legal action on your company, your organization, on your organization. ಹೌದಾ? ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಂಡರ್ ಎ ಹತ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವೆಂಡರ್ ಎ ಫಾರ್ 1 year 2 year. even though if you are having an annual contract with vendor A, if you go to vendor B, in that cases vendor A can take a legal action on your organization. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, when you know this is a regular material, ಈ material ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ you need to check whether do we have any annual contract with for this vendor for this item. If yes, you need to directly release the PO to that organization. If you don't have any annual contract, that will be again different scenario. Again you need to go by step by step. See, if there is annual contract, see if there is annual contract, if yes ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ annual contract, if yes, you need to directly release a PO. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಅ PO. ಏನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಅ PO ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ annual contract. If you don't have any annual contract, you can, again the procedure will be same. P2P cycle, entire P2P cycle you need to follow. If you have any annual contract the vendor, directly you need to release a PO. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ annual contract, directly go and release the order. If no, if there is no order, if there is no annual contract, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಟು ಹೂಮ್ ಯು ಡಿಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಯಾರ ಜೊತೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ ವೆಂಡರ್ ಡಸ್ ಹಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, does he satisfied your requirement, in the sense does he deliver the product on time as per the quality requirement ಇರೋ ತರ ನಿಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ನ, ಆನ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು 30th ಡೇಗೋ 45th ಡೇಗೋ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಆ ಆರ್ಡರ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದ್ನ,
ನಿಮ್ದು ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು, ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದೇನೇನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಎಸ್, if you are okay with that vendor, you can go with that vendor. Otherwise, you need to was the last supplier satisfied the requirement. If yes, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, in this time check the market check ಮಾಡ್ತೀರಿ. If there is the same situation, same scenario, same condition, price, everything same, you can go ahead with that vendor and you can release the PO. If no, see, in this situation, in this ಯಾವುದು ಅವನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಅಂಡ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಟೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೆಂಡರ್ ಇರ್ತಾರಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಹೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೆಂಡರ್ ಹತ್ರ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಂಡರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ 4 ಜನ ಹತ್ರನು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಯು ರಿಲೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ PO, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಗಾಟ್. ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದ, ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ವೆಂಡರ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಆನ್ ಟೈಮ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ರೆಡಿ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ನು ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ದ PO, ರೈಟ್? ಇನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ದ PO, ರೈಟ್? ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಹೌದಾ? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೆಂಡರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೆಂಡರ್ ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ನೋ ಇಲ್ವೋ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ, ಯೂನಿಟ್ ಚೆಕ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಗುಡ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ 4 ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನೈತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆರ್ಡರ್, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಟೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್, ಕೊಟೇಶನ್, ಆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಹೌದಾ? ಸಿ, ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ, ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ P2P ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೊಟೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವೆಂಡರ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆಂಡರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತೆ, ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ PO ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ P2P ಸೈಕಲ್. ವೈ? ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೋರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗತ್ತಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವೈ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸಿ, ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಎಸ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್, ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ he is not delivered the product on time, the vendor not delivered the products on time and he did not maintain the quality, ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆನ್ ಟೈಮ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್ ಅಗೇನ್. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ, ಚೆಕ್ ಆಗಿದೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆಂಡರ್, whether it may be because of quality, whether it may be because of delay in the production, delay in the item delivery, ಹೌದಾ? ಐಟಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರೋ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರ್ ಆದ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅದು, ದಟ್ ಆಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ರೈಟ್?
if you take risk, that will be the that can be happen again, right? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ P2P ಸೈಕಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು, ಮತ್ತೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ವೆಂಡರ್. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P2P ಸೈಕಲ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮತ್ತೆ ಯು ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ದ PO. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ P2P ಸೈಕಲ್. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನೋ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ನೋ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ the flowchart will be like this. Again you'll go for P2P cycle. Understood? If this is a regular material, if it is a not regular material, if it is this is a not regular material and you don't have not regular material, ಹೊಸ material ಅಂದ್ರೆ there will not be any annual contracts also. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ವೆಂಡರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ನ್ಯೂ ವೆಂಡರ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ, if this is a if this is a new product, if this is not a regular material and you are not satisfied with the existing, if it is the existing product also you are not satisfied with that vendor, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ P2P ಸೈಕಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ 3 scenarios. if this is a new material, ಒಂದು ಇದು ಹೊಸ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು, this is not ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನೀವು ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. Second scenario, this is an existing product, this is a regular product, but you are not satisfied with the existing vendor. Last time ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ವೆಂಡರ್, you are not satisfied with that vendor, you are not happy with that vendor, he is not capable, ಅವನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, you are not ready, you are not happy with that vendor and you are not ready to release a fresh order to that vendor. ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್ ನ ಆ ವೆಂಡರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ you are not ready. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ this P2P cycle will happen. You need to follow the P2P cycle. One more situation, if any changes in the market, if he is a capable vendor, he can fulfill your requirement, he can deliver the product on time, he can maintain the quality, but there is a drop down in the market, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ there is a price drop down in the ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿರಾಮಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಎನಿ ಏನೋ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ P2P ಸೈಕಲ್. ಅದೇ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೊಸ ವೆಂಡರ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಕೊಟೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ರೈಟ್? ಪ್ರೈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ 3 ಸಿನಾರಿಯೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ P2P ಸೈಕಲ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆಂಡರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ, they will do a market survey to procure, say for example, procure aluminum 7075 grade, aluminum alloy 7075 grade for aeroplane. If you are manufacturing aeroplane industry, manufacturing industry, they will use aluminum grades, aluminum alloys they will use. So you are running it's a aeroplane manufacturing industry. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲಾಯ್ದು ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ ದೋಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲಾಯ್ಸ್ 7075 ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಡ್. ಹೌದಾ? ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 7075 ಗ್ರೇಡ್ ನ ನಮಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋ, ನಮಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಯಾರು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ.
Market survey. Market survey you need to do. Market survey ಮಾಡಿದಾಗ what all the possible vendors we have to supply that aluminum alloys. Aluminum 7075 grade. ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ದಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲಾಯ್ಸ್. ಆ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆಂಡರ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡು ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಂಡರ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್, ವೆಂಡರ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್, ವೆಂಡರ್ ಸಿ, ವೆಂಡರ್ ಡಿ, ವೆಂಡರ್ ಇ. ಈ ತರ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್. ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ನ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಲಿಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹಿಯರ್. ಇವ್ ಯಾವ ವೆಂಡರ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ a better quality, you can get a material at right time, because this is the first time you are procuring this material and you don't know anything about these vendors. ಹೌದಾ? ಈ ವೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ವೆಂಡರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೈಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಆನ್ ಟೈಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ವೆಂಡರ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ವೆಂಡರ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಹೌದಾ? ಒಬ್ಬ ವೆಂಡರ್ನ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಅನಾಲೈಸಿಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ವೆಂಡರ್. ಆ ಒಂದು ವೆಂಡರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಏನೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ PO ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ವೆಂಡರ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ವೆಂಡರ್, ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆಂಡರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಆ ವೆಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದ್ನೇನ, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ನೇನ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್. ಇವರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ನೀವು ಯಾವ ತರ ವೆಂಡರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪರ್ಸನ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಮಟೀರಿಯಲ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆನ್ಯುವಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಗ ನೀವು ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಟೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವೆಂಡರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಯುವರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ 2 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅವರು ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವರು ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್, ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ನ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೆಕ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು, ಏನ್ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಏನ್ ಮಷಿನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ PO. ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವನು ನೀವು ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವನು ಇವ್ರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಎಂಟೈರ್ P2P ಸೈಕಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಅವ್ನು ಡೆಲಿವರ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ P2P ಸೈಕಲ್, ಎಂಟೈರ್ P2P. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ, ನಿಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ವೆಂಡರ್ಸ್ ವಿ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, reputed organizations who are there in the market from long time.
ಹೌದಾ? ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಅನಾಲೈಸಿಸ್. ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿನ್ ಅ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆಂಡರ್. ಒಂದ್ ವೆಂಡರ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್, ಏನ್ ಬಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ರಿಲೀಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ವೆಂಡರ್, ಫೈನಲೈಸ್ಡ್ ವೆಂಡರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಡೆಲಿವರ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಪ್ರಕಾರ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಲಿವರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇವ್ರ ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೆಲಿವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮತ್ತೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್. ಹೌದಾ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ? ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಆ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ವೈ ಡಸ್ ಈ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ವೆದರ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅ ವೆಂಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ವೆಂಡರ್? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ವೆಂಡರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವ್ರು ನಮ್ದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ವೆಂಡರ್, ಈಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ವೆಂಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years 15 years ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಟು ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಪಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವೆಂಡರ್. ನ್ಯೂ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಫಾಲೋ ಅಪ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ P2P cycle. Clear? This is how we need to select the vendor. Clear? Okay. New vendor onboarding. If this is a regular product, right? If you if it is a new material, if it is a new product, if you are purchasing a new product, a new vendor, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ವೆಂಡರ್. ಯಾವ ತರ ವೆಂಡರ್ನ ನ್ಯೂ ವೆಂಡರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ವೆಂಡರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರೋ ವೆಂಡರ್ಗೆ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 1 or 2 kilometers ಇದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹಿಮ್ ಎನಿವೇ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರೋ ವೆಂಡರ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ನ್ಯೂ ವೆಂಡರ್, ನ್ಯೂ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ and you don't have any vendor information for that vendor, for that material. You don't have any vendors information for that particular item. You are procuring a new material, and this is a critical project. This is a critical project, and critical project, and it's a new material. How you will do a vendor onboarding here? ಯಾವ ತರ ವೆಂಡರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಆ ವೆಂಡರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ವೆಂಡರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ P2P ಓದ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೆಂಡರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬ್ರೇಕಪ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಫೈನಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್. ಆ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವಿಲ್ ಡೂ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್ till it reaches to your warehouse. Once it reaches to your warehouse, you will do quality check, right? This is how you will do if it is a regular material. If it is a new material, till today you did not procure that material and you don't have any vendor contact details for that product. This is a new project. How you onboard the vendor? What you will do in the first step? Again, you will do market survey. Market survey. Market survey ಆದ್ಮೇಲೆ vendor A, vendor B, vendor C, vendor D ಅಂತ there are 4 vendors who can fulfill, say what you are procuring. You are procuring
liquid nitrogen, liquid nitrogen, right? Liquid nitrogen temperature ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? That will be negative. It will be negative. It will be negative 4 degrees Celsius, 5 degree 4 to 5 degree Celsius ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 4 to 5. ಹೌದಾ? There will be the liquid nitrogen ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ? 4 to 5 ಡಿಗ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್, ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವೆಂಡರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ವೆಂಡರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಗೋ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಟ್, indiamart.com. indiamart.com ಹೋಗ್ತೀರಿ. There are so many websites where you can search vendors for the any material. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ವೆಂಡರ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಟ್ ಗೋ, ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. Go to indiamart.com and you search any material you want. Don't put your mobile number. If you put your mobile number, you'll regularly get calls from that. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈ ತರ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ವೆಂಡರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಈ ತರ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಿಲ್ ಸರ್ಚ್ ಆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ who are providing liquid nitrogen. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. You are doing manufacturing in, your manufacturing facility is there in Bangalore, and you need to procure material nearby only, so that the transportation charges will be a lesser. If you are manufacturing, if your manufacturing facility is there in Bangalore, and if you procure a raw material from Delhi, Haryana, Gurgaon, then the transportation charge will be high. So your first priority will be our regional local vendors. Again, you need to check a quotation also. If they are providing at letters price, you can go for that vendor also. You can ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ you will check the vendors who are providing, who are doing a business, who are selling a liquid nitrogen. ಈ ತರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಂಡರ್ಸ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಯಾವ ತರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾವ ತರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? From how long they are in the business. How reputed they are. ಯಾವ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Whether they have good name in the market or they don't have good name in the market, bad name. Whether they can capable of fulfillment your requirement. ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಕೆಪೇಬಲ್ ಇದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಷಿನರೀಸ್ ಯಾವುದು? ಅವ್ರ ತಕ್ಕಂಥ ಮಷಿನರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇದಾವೋ ಇಲ್ವೋ. ಲೇಬರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ? ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದಾರೋ ಇಲ್ವೋ. ಹೌದಾ? ಅವ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ. ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ವೆಂಡರ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಅವ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸಿಲಿ. ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಟ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸಿಲಿ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಟ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪೇ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲೇಬರ್ಸ್. ಲೇಬರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಾರಿ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಲಾಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅವರು ಯಾವ್ದೋ
financial crisis ಇತ್ತು, financially they are weak, financially they are not strong. In those kind of scenarios they may fail to do payments to the laborers also. Laborers payment ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು? ಹೌದಾ? ಆತ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್. ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದಾರ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಷಿನರೀಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಹಾ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಷಿನರೀಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಮಷಿನರೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಷಿನರೀಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. if there is a improvisation technology you will get a improved technology quality product you will get. Machineries illa andre you will not get a good product. ಆ ತರ what you will need to do, financial statement ನೋಡಬೇಕು, legal registration, legal legal registration ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರು ಅವ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ as per the regulations, industry regulations as per the government of Indian ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಆ ಕಂಪ್ನಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಒನ್. ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ವೈಟ್ ಒನ್. ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ವೈಟ್ ಒನ್, ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಒನ್. ಅವರು ಲೀಗಲಿ ಆಗಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ, GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ. ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್. ಹೌದಾ? ಯಾವುದೇ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, ಮಷಿನರೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಅವ್ರದ್ದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲೀಗಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ. ಈ ತರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ದ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಬಿಗ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾರ ಅವರು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್? ಏನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಗ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದ್ರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರದ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲೀವ್ ದೆಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಗುಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬಿಲೀವ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಡೂ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನಾದ್ರು ಇದಾರ, ಬೇರೆ ವೆಂಡರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದಾವ, ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದಾವ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ USA. US ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. They will do a market survey. They are doing a market, all the organization, institutes, ವೆಂಡರ್ಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವೆಂಡರ್ಸ್ದು, ಬೈಯರ್ದು, ಸೆಲ್ಲರ್ದು ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ವೆಂಡರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಅಡ್ವೈಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಡನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಂಬರ್, DNB, ಡನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಂಬರ್, DNB ನಂಬರ್. ಹೌದಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಮ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಸಮ್ ಮನಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ವಾಂಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ವೆಂಡರ್ XYZ
ಜೆಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ವೆಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇಕು. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಆರ್ ದೇ ಕೇಪೇಬಲ್ ಟು ಡೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಯಾವ ತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್. ಆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 1 to 10 ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು, ಔಟ್ ಆಫ್ 1 to 10 ರೇಟಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು. ಹೌದಾ, 1 to 10 rating they will give. On that basis you need to judge, on that basis you need to understand how they are good in the market. Duns and Bradstreet number, Duns and Bradstreet number, you need to approach that institute and you can get that feedback from the vendor, feedback for that vendor. ಆ ವೆಂಡರ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆಂಡರ್ದು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ದು, ಇದು ಸೆಲ್ಲರ್ದು, ಬಯರ್ದು, ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿ ಸರ್ವೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮಷಿನರೀಸ್ ಏನು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಆ ಲೇಬರ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಷಿನರೀಸ್ ಏನು, ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಏನು, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ಹೌ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್, ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬಿಗ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿನ್, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು, ಅವ್ರ ತಕ್ಕಂಥ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ರೋಚ್ ದಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 1 to 10 ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಬೌವ್ 6 to 7 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್, ಬಿಲೋ 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಡೇಂಜರ್ ಒನ್. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ವೆಂಡರ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ದ ವೆಂಡರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ಆ ಐಟಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಒನ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವೆಂಡರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ವೆಂಡರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವೆಂಡರ್ಗೂ ನೀವು ಐಟಮ್ ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ಯಾವುದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಷಿನರೀಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ಸ್ ಏನಿದಾರೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡದೆ ಇಫ್ ಯು ರಿಲೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದಟ್ ವೆಂಡರ್, ಹೌದಾ, ಇಫ್ ಯು ರಿಲೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದಟ್ ವೆಂಡರ್, ಆವಾಗ ಹಿ ಮೇ ಫೇಲ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಹಿ ಮೇ ಫೇಲ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ, ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ 30 days 40 days ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತೀರಿ, ಇವತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 30 days. ಆ ಐಟಮ್ ನಿಮ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 30 days ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 30 days ವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. 30 days ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 31st daysಗೆ ಅವನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100% ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ, 50% ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಓನ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ದ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಐಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿತ್ತು, 500,000 ಐಟಮ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, 500 ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ದ, ಇನ್ನು 500 ಐಟಮ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್, ಹೌ ಯು ಸರ್ವೈವ್, ಹೌ ಯು ರನ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಹೌ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆಲ್ 1000 ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ skilled laborers, the all 1000 out of 1000 material, the 700 800 products are defect. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, right? So in order to avoid all these difficulties, in order to avoid all these difficulties, what you need to do, you need to do this survey. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಲೀಗಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲೀಗಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಲೀಗಲ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೀಗಲ್, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೈಟ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಂಡರ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಲೀಗಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಇದು ಮಷಿನರೀಸ್ ಏನು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳೇನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲೇಬರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಆ ವೆಂಡರ್ನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದು
ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಮ್ ವೆಂಡರ್ ನಂಬರ್. ವೆಂಡರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರು, ವೆಂಡರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರು ಅನ್ರಿ. ವೆಂಡರ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ವೆಂಡರ್ ಕೋಡ್. ವೆಂಡರ್ ಕೋಡ್ ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? If it is a new product, and if you don't have any vendor contact details, ಯಾವ ತರ ನೀವು ವೆಂಡರ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ ವಿನೋದ್. ಹಲೋ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ರೈಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? So we'll connect tomorrow.